على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. حبيب الله عليكم صلاة يا رسول الله عليكم إلى جن وإنس ما سواه صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله عليكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا رحمة للعالمين. مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا رحمة للعالمين. مرحبا जलवागर हो मी महाओ मी मदन जलवागर हो बेनज़ीरो बेमिसाल. मरहबा या मरहबा या मरहबा रहमतुल लिल आलमीन. मरहबा اللهم صل وسلم وبارك عليه. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى. من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى. من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. من تشدم من شدي من تنشدم جاشدي. من تشدم من شدي من تنشدم جاشدي. تاكسنا يد بعد أزي من ديقرم ديقري. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير التحايف من الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا حمد لك والشكر لك يا ذا المنن حاضري وناظري برحال من آتنا في دار دنيانا حسن آتنا في دار دنيانا حسن آتنا في دار دنيانا حسن آتنا في دار عقبانا حسن اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وارحمهما كما ربياني صغيرا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بفضلك وبمنك وبإحسانك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجود والإحسان يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان ثبتنا على الإيمان اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المطرودين عن بابك الرحمة يا رب العالمين خصوصا اللهم اغفر جميع ذنوب عبدك المغفور والمرحوم والمسمى بآمين چودھری ابن عبد الفتاح چودھری رحمه الباري واستر عيوبه وارفع درجته درجة عالية وارزقه جنة الفردوس الأعلى يا رب الأرباب بخصائص لطفك وكرمك وإحسانك يا الله خاصة بوسيلة هذه الحفلة المباركة من حيث الإيصال الصواب إلى المربيان الكرام وصلى الله تعالى على النبي الكريم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين আজকের এই সুন্দর চমৎকার এই বিলের মাঝে সর্বজন দৃশ্যত নন্দিত এবং সুপরিকল্পিত সুসংহত সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত আল্লামা ফখরুল মুহাদ্দিসিন মুফতি আজম মৌলানা মুফতি আমিন চৌধুরী রাহিমাহুল্লাহ স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত তৃতীয় ইশারে সওয়াব মাহফিল। এখানে ডেট মেনশন করা হয়েছে 9 জানুয়ারি। আমরা উম্মতে মুসলিম হিসেবে আরবি তারিখটাও জানা দরকার। শাহরুল্লাহিল আসম শাহরুল্লাহিল মুরাজ্জাব রজব আল মুরাজ্জাব মিন আশহুরিল হুরুম রজব 8ই রজব 1446 হিজরি 24শে পৌষ 1431 বাংলা 9 জানুয়ারি 2024 ঈসাই। বাংলা ইংরেজি জানা থাকলেও আমাদের আরবিটা কম জানা থাকে, আরবি জানা দরকার। قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا برؤية الهلال وافطروا برؤيته। ও আল্লাহর বান্দা নবীর উম্মতেরা, রোজার চাঁদ দেখে রোজা রাখো, রোজার চাঁদ দেখে রোজা, শাওয়ালের চাঁদ দেখে রোজা ছাড়ো। বৈশাখ মাসকে কেন্দ্র করে কোরবান কেউ করে না, জিলহজ মাসকে কেন্দ্র করে আমরা সবাই কোরবান করি, জিলহজের 10 তারিখ। রমজান মাসকে কেন্দ্র করে আমরা রোজা রাখি, ফেব্রুয়ারি মাসকে কেন্দ্র করে আমরা রোজা রাখি না। এই জন্য কোনো সময় ফেব্রুয়ারি মারতে যায়, এবারে মোবাইলে লিখছে বারবার মার্চের 1 তারিখ হবে, মার্চের 1 তারিখ রোজা একটা হবে, এই সেই কত কি। সুতরাং চাঁদের মাসটা আমাদের জন্য বড় মুবারক মুতবরক, এটা আমাদের খেয়াল রাখা দরকার। আজকে 8ই রজব আল মুরাজ্জাব, রজবের 8 তারিখ খেয়াল রাখতে হবে। বেশি দামি মাস। আমরা দোয়া করব ফরজ নামাজের পরে প্রতি 5 ওয়াক্ত নামাজে মসনুন, এটা
যে দোয়া কি, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। এই সুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠিত, এখানে অনেক 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 মুরব্বী আছেন, হযরত আশিকান কোরআন, আশিকান ইসলাম, বেরাদরানি দ্বীন ও মিল্লাত, বিশেষ করে আমাদের এই হাসান আলী জামাদার জামি মসজিদের মুহতারাম খতিব আর ভাই বন্ধু আজ জড়াতো ভাই হযরত মাওলানা রাশিদুল হক চৌধুরী, রাশিদ চৌধুরী, বহুত খাঁটি চৌধুরী, আর আরুন দত্তার আবি আগুন আছে মোহাম্মদ কুলতরা, সবার উপরে আমার পৈতৃক মৈত্রিক দিনী ইমানি আমার একান্ত সহোদর বড় ভাই, আপনাদের সকলের পরিচিত, তিনি যদ্দুর পারেন দাঈ ইলাল্লাহ খাদেমে দ্বীন, আমার বড় ভাই মুহতারামুল মাকাম ওয়াজিবুল ইহতিরাম জনাব ডাক্তার রেজাউল করিম সাহেব, হাইয়াহুল্লাহু তাআলা বিহায়াতিন তাইয়্যিবা ওয়া বিখিদমাতিন জালিলা। হযরত বিরাদরান ইসলাম, প্রিয় এলাকাবাসী, আমার আব্বার সাথে বেশি সময় দিতেন আমার পারিবারিকভাবে ফজলুল কবির চৌধুরী, ফজলুল বেশি, এরকম আমার ডানে বামে সামনে পিছনে অনেক অনেক কোরআনের ভক্ত অনুরক্ত, হাদিসের ভক্ত অনুরক্ত, দ্বীনি ইমানি আত্মীয় স্বজনগণ। আমি একেবারে শুরুতেই আল্লাহ পাকের দরবারে আলিশানে অসংখ্য কালিমাতুর শুকর আদায় করি, যার অপার মহিমায় অশেষ দয়ায় আমরা এখানে আসতে বসতে সুযোগ পেয়েছি। একটা দিনই কিছু আলোচনা, পর্যালোচনা ইত্যাদি ওসিলা দিয়ে আল্লাহর হামদ শোনা হয়, রসুল পাকের নাত খানি হয়, রসুল পাকের কিছু দরুদ শরীফ সালাত পেশ করা হয়। এগুলোর ওসিলায় দিন দুনিয়া দুনো জাহানের কামিয়াবি হয়, ছোট বড় নর নারী কাছের দূরের জওয়ান বুড়া ধনী গরিব সকলের দুনো জাহানের কামিয়াবি হয়। যত আল্লাহর বেশি গুণগান হয়, যত রসুল পাকের শানে যত সালাত ও সালাম বেশি হয়, যত কোরআন তেলাওয়াত বেশি হয়, যত হাদিস শরীফ বেশি পেশ করা হয়, যত আল্লাহর জিকির করা হয়, তত সাআদাতে দারাইন ফালাহে দারাইন, আল্লাহর বান্দাদের দু জাহানের কামিয়াবি নসিব হয়। সুবহানাল্লাহ। সিরাতুন নবী একটা নাম, আর কি শিরোনাম, আর কি শিরোনাম মনোগ্রাম। তাফসীর মাহফিল একটা নাম, আর কি জিকির মাহফিল একটা নাম, শিরোনাম। যেমন আনসারুল মাদ্রাসা, মুহাম্মদিয়া মাদ্রাসা, আল হিলাল মহিলা মাদ্রাসা, এরকম একটা শিরোনাম, সাইনবোর্ড, ভিতরে ভিতরে আল্লাহর নাম, রসুলের নাম, আল্লাহর গুণগান, রসুলের দরুদ শরীফ সালাত, কিছু কোরআন তেলাওয়াত, কিছু হাদিস শরীফ পাঠ। এগুলির মাধ্যমে আপনাদের আমাদের রুর খোরাক হয়, দিলের খোরাক হয়, ইমানি খোরাক হয়। আমি এই মাহফিলের আয়োজন বিয়োজন যারা করেছেন, যাদের দোয়া, বুদ্ধি, পরামর্শ, বর্ষা, যুক্তি, টাকা পয়সা সব দিয়ে যারা সাআদাত মুসাআদা করেছেন, সহযোগিতা করেছেন, আমি আল্লাহর দরবারে সকলের জন্য নেমুল বদল আল্লাহর দরবারে কামনা করি। জাযাহুমুল্লাহু তাআলা জাযাআম মাগফুরা আজরান জাযিলা আজরান কারীমা ইসকান আযীমা ফিদ দারাইন ইয়া খায়রাল মাসউলিন ইয়া সামিআদ দুআ। সৈয়দুল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন ইমামুদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ জনাবে রাসূল খুদা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের শানে অসংখ্য সালাত ও সালাম পেশ করি, যিনি আসলে আমরা আপনারা যতই নির্বাচনকে সামনে রেখে, বিভিন্ন উপলক্ষকে সামনে করে, বিভিন্ন ওকেশনালি গরিবের বন্ধু, ফলনাথ দরদি, এই সেই করে কত কি স্লোগান, গান, মিছিল, মিটিং, কত আমরা শ্লোক গাঁথি, কত গান কবিতা। আসলে কিন্তু তাম দুনিয়ার অপরাজেয়, অনস্বীকার্য, অদ্বিতীয়, অতুলনীয় মানবতার বন্ধু, মানবতার শিক্ষক, আকা ও মাওলা তাজদার মদিনা সরকারে দু আলম নূরে মুজাসসাম হযরত আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম। আর রাতুল একজনে চা খাবাই নরলির তলে গেলেও ইয়ার পরে আর খাবাইলে চা থারগা খাই মজা পাই দৌড়াই তারগা এন কয়েস নয় ইয়া খাই মাত্র ইয়া হত দিয়া এখন গলার তলে গিয়ে ইয়ার নরলির তলে গিয়ে ইয়ার পরগা বালা আগরগা খারাপ খদ দে। এখন সামনে সালাম পিছের দিকে গেলালি, আর আমরা ভালোবাসা হয়ে দূর, মহব্বত হয়ে দূর, তারিফাতে বদনামিয়ে দূর, এখন বালা এখন খারাপ। আগে আমরা যখন মনমতি হিসাব মতো কাজ করি, ঠিক আছে, একটু হিসাবের বাইরে, মনের বাইরে, আপনার হিসাবের বাইরে যখন গেছে হয়তো এটা খারাপ। আপনারা আমরা ভালো মন্দ কোনো না কিছু স্বার্থ নিয়ে অনুসরণ অনুকরণ করি, ভালো মন্দ করি, এই সেই করি। আল্লাহর নবী
কোনো স্বার্থ নাই, স্বার্থ একটা, রেজায়ে মাওলা আজহামা আওলা ওয়া রিদওয়ানু মিনাল্লাহি আকবার ওয়াল্লাহু ইয়ালামু মা তাসনাউন। রেজায়ে মাওলা আজহামা আওলা, শুধু আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য আমরা আল্লাহর নবী উম্মতকে সুপথের দিশা দিয়েছেন, হেদায়েতের পথ তুলে ধরেছেন, কোরআনের পথ তুলে ধরেছেন, ইসলামের পথে দাওয়াত দিয়েছেন, শুধুমাত্র রেজায়ে মাওলা আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য। আর কিছু আমি এদেরকে দাওয়াত দিলে আমাকে নবী মানবে, দাওয়াত না দিলে আমাকে নবী মানবে না। আমি এদেরকে যদি দাওয়াত দিই এরা আমাকে বড় বড় দাওয়াত খাওয়াবে, ইজ্জত করবে, মান সম্মান করবে, সালাম করবে। দাওয়াত না দিলে বোধহয় এরা আমাকে নবী স্বীকারও করবে না, রসুলও স্বীকার করবে না। এই ধরনের কোনো ধার ধারেননি রসুল, কোনো পরোয়াই করেননি। কত গুনাহগার বদবক্তদের জন্য রসুল দোয়া করেছেন। সর্বশেষ মুহূর্তে রসুলের জীবনের শেষ মুহূর্তে আল্লাহুম্মা গফির লি উম্মতি, আল্লাহুম্মা উম্মতি, সর্বশেষ কথা আসসালাত আসসালাত ওয়া মা মালাকাত আইমানুকুম, একেবারে জীবনের সর্বশেষ কথা। আমরা তো জীবনের শেষ কথায় টাকার গাইড কোথায়, টাকার বোঁদা কোথায়, ব্যাংক ব্যালেন্স কোথায়, দলিল পত্র কোথায়, এখানে আমাদের কাগজ কোথায়, জায়গা জমিনের, এগুলো নিয়ে চিন্তা করি। কাগজ কে নেবে, কার হাতে নেবে, কে বুঝে নেবে, কার সাথে কি লেনদেন আছে। আল্লাহর নবী জীবনের শেষ কথা আসসালাত আসসালাত ওয়া মা মালাকাত আইমানুকুম। ও আল্লাহর বান্দা রসুলের উম্মতের নরনারীরা, নামাজের কথা সব সময়, যতদিন পর্যন্ত এই শরীরের মধ্যে, এই তনের মধ্যে দম থাকবে, এই শরীরে নিঃশ্বাস থাকবে, ততদিন সালাত বাদ দেবে না, নামাজ বাদ দেবে না। তারপর ও বড় বড় মানুষেরা, ছোটদেরকে বেশি গুরুত্ব দিও, ও নেতারা কর্মীদেরকে বেশি গুরুত্ব দিও, ও ধনীরা গরিবদেরকে বেশি কাছে রাখিও, রসুলের কথা। ও মাল বিভিন্ন মিল কারখানা ইন্ডাস্ট্রিজের মালিকেরা, তোমাদের লেবারদেরকে, শ্রমিকদেরকে বেশি গুরুত্ব দিও, বেতন টেতন ভালো করে দিও, বাড়াই দিও, এদেরকে আদর বাসনা করিও, রসুলের কথা। তারপর সর্বশেষ বলেছেন আল্লাহুম্মা উম্মতি উম্মতি উম্মতি, আমার যাওয়ার সময় হলো, দাও বিদায়। আল্লাহ সর্বশেষ কথা, আমার উম্মতকে আপনি রক্ষা করুন। আমি তো জীবিত থাকতে সবকিছু দোয়া করেছি, চেষ্টা করেছি, আমার নবুয়ত এবং রিসালাতের পাওয়ার দিয়ে। আল্লাহ আমি সর্বশেষ কথাই বলছি, আমার উম্মতদেরকে আমি আপনাদেরকে সুপর্দ করলাম। আল্লাহ আপনার কুদরতি হাতে আমার সকল উম্মতদেরকে আমি দিয়ে গেলাম, বুঝাই দিলাম, সুপর্দ করলাম। সুবহানাল্লাহ। সেই আকা ও মাওলা তাজদারি মদিনা সরকারি দু আলম নূরে মুজস্সম হযরতে আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান অসংখ্য সালাত ও সালাম পেশ করি। ওয়া সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামুহু আলাইহি তাসলিমান কাসীরান লা ইউহসা আদাদা। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ইযআম আনহুম রিদওয়ানকে অতি ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। আমরা কিন্তু লাভ কোথায়, কদমে কদমে একটা কথা বলি, একটা কাজ করি, লাভ কোথায় আছে এগুলি চিন্তা করি। সাহাবায়ে কেরাম লাভ তো শুধু একটা দেখেছেন, আমার রসুল খুশি, আমার আল্লাহ খুশি, আমার রসুল না খুশ, আমার আল্লাহ না খুশ, আমার উপর আমার আল্লাহ রসুল না খুশ, আমার দুনিয়া আখিরাত সব ধ্বংস বরবাদ, এগুলো খেয়াল করেছেন। আমার উপর আমার রসুল খুশি আছে কিনা, রসুল যেখানে খুশি আল্লাহ সেখানে খুশি, আল্লাহ রসুল যেখানে জান্নাত জাহান্নাম সেখানে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রসুল খুশি, জান্নাত ওয়াজিব, আল্লাহ রসুল না খুশ, জাহান্নাম ওয়াজিব। সুবহানাল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আন, যালিকা লিমান খাশিয়া রাব্বাহ। সুবহানাল্লাহ। যালিকাল ফাওজুল আযীম, যালিকাল ফাওজুল মুবিন। বিভিন্ন সূরায় সাহাবায়ে কেরামের গুণ কীর্তন আল্লাহ নিজে করেছেন। কেমন বাঘা পুরুষ, কেমন সিংহ শাবক সাহাবায়ে কেরাম, রসুলের কদম বকদম চলে চলে। কোথায় রসুল খুশি আছেন, রসুল কি বলেছেন, রসুলের নিঃশ্বাস কোন দিকে, রসুলের বিশ্বাস কোথায়, রসুলের ইঙ্গিত কোন দিকে, এগুলো শুধু প্রহর গুনে গুনে তারা চলেছেন সাহাবায়ে কেরাম। তারা রসুলের উপর মিয়া বিল মিয়া রাজি, সাহাবায়ে কেরামের উপর রসুল আল্লাহ মিয়া বিল মিয়া রাজি, 100%, 100%। আল্লাহ রসুলের উপর সাহাবায়ে কেরাম জানমাল কোরবানি দিয়ে 100% রাজি, আর সাহাবায়ে কেরামের উপর আল্লাহ এবং রসুল 100% রাজি, মানে রেজা বিল মিয়া 100% রাজি। সুবহানাল্লাহ। আমি তাদেরকে আজকে মুফতি আমিন রাহিমাহুল্লাহ স্মরণ স্মৃতি সবাই মাহফিলে, ইনশাআল্লাহ সওয়াব মাহফিলে সাহাবায়ে কেরামকে আমি শ্রদ্ধার সাথে, ইমানদারের সাথে, ভক্তির সাথে স্মরণ করি। রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আন, যালিকা লিমান খাশিয়া রাব্বাহ। আল্লাহ পাক একটু আশার বাণী দিয়েছেন আমাদেরকে এই ভাষায়, এই জায়গায়, যে জান্নাত এবং এই সন্তুষ্টি, এই ফুলের মালা, এই পুষ্পমাল্য, এই বিজয় নিকেতন,
বিজয়ের মালা সাহাবায়ে কেরাম যেমন পেয়েছেন, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ রাসূলের ঈমানের উপর ভিত্তি করে কিয়ামত পর্যন্ত ইসরাফিল সিংহায় ফুদিয়া রাখ পর্যন্ত এই নীতিতে যারা চলে, এইরকম আমার নেককার বান্দা বন্দীদের উপর এই ফুলের মালা, পুষ্পমাল্য, বিজয় ধ্বনি, বিজয় নিকেতন কিয়ামত পর্যন্ত দিতে থাকবো আমি। সুবহানাল্লাহ। রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া রাদু আন যালিকা লিমান খাশিয়া রাব্বাহ মুজ ফিলাদাতিহিম ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা ইলা ইয়াউমিন ইউনফাখু ফীহি সূর। যেদিন ইসরাফিল সিংহায় ফু দেবেন, সেদিন সকাল পর্যন্ত যারা নেক আমল করবে আল্লাহ রাসূলের নীতির উপর ইমানদারির সাথে চলবে, তাদের জন্য সাহাবায়ে কেরামকে যে পুষ্পমাল্য, ফুলের তোড়া, বিজয় মালা দিয়েছি, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার ভক্ত, আমার প্রেমিক, আমার বান্দাদেরকে আমি সেই রকম পুষ্পমাল্য আমি নিজেদের তাদেরকে দেব। সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি। আজকে আজিমুশান মাহফিলে বসে আমি সকলকে স্মরণ করি, সকল শরীয়ত তরিকত মাযহাবের ইমামকে আমি স্মরণ করি। অনেকে তরিকত ইত্যাদির ব্যাপারে, বিভিন্ন আলেম ওলামার ব্যাপারে অনেক ধরনের মন্তব্য করে। এদেরকে কিন্তু কোনো ওলিকে গুরুত্ব দিয়ে একেবারে সাহাবার উপরে, সাহাবীকে বেশি ইজ্জত করে রসুলের উপরে, রসুলের অতিভক্তি করে আল্লাহর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, এটা ঠিক নয়। তবে কিন্তু যে যেখানে আছে যার মান সম্মান তাকে সেভাবে ইজ্জত করা, এটাও সুন্নত। আল্লাহর পর্যায়ে আল্লাহ, রসুলের পর্যায়ে রসুল, নবী নবী হিসেবে, রসুল রসুল হিসেবে, সাহাবীর মর্যাদা সাহাবী হিসেবে যুগে যুগে অসংখ্য নবীগণ খেদমত করে গেছেন। তাদের অসংখ্য ওলিগণ, অসংখ্য ইমামগণ শরীয়ত তরিকতের সহিহ বুখারী শরীফ সবাই বুঝবে না, সিহাসিত্তা সবাই বুঝবে না, বড় বড় আসমানি কিতাব সবাই বুঝবে না, বড় বড় শরীয়তের ফিকহ কিতাব শাস্ত্র সবাই বুঝবে না। এরা মেহনত করে 13 বছর, 30 বছর, 40 বছর মেহনত করে কঠিন কঠিন বিষয়গুলোকে সহজ করে আমাদের জন্য করে দিয়েছেন, সহজ করে। এই জন্য এদের দোয়া করা আমাদের উপর প্রাপ্য, আমাদের উপর ওয়াজিব। এরকম একজন জগৎ নন্দিত, জগৎ বিখ্যাত, আমি শুনেছি এই আজকের আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু আমিন শাহ, উনি আমার দাদা। আমি ওখানে লিখেছিলাম, আমাকে আমার চাচারা বলেছিলেন যে বাবা তুমি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে যাও আনসারুল উলুমে। আমি তখন হাসতুমে না হাফতুমে পড়ছিলাম, এখানে তোমার দাদার খবরে কিছু লেখো। তারা আমায় কি লিখতে বলেছিলেন, আমি দিয়েছিলাম ফখরুল মুহাদ্দিসিন মুফতি আজম মোহাম্মদ আমিন চৌধুরী ইবনে আব্দুল ফাত্তাহ চৌধুরী। ওখানে আছে, ওখানে যখন দিয়েছিল ওগুলো আমি লিখেছিলাম যে প্রথমে। উনি শের লিখেছেন কি उनकी रहलत बरपा है शोर मातम हर तरफ, कौन है ऐसा जहां में जो न हो अंध होगी। उनकी रहलत बरपा है शोर मातम हर तरफ, कौन है ऐसा जहां में जो न हो अंध होगी। গারেঙ্গের বরুজু এবং শাহ আব্দুল বারী রহমতুল্লাহ আলাইহি। কেউ বলছেন আমিরুল্লাহ শাহ আব্দুল বরমরনা বারদনা যখন হজে যাচ্ছিলেন, তাদের জন্য আসমানে জমিনে এই এলাকায় যত মানুষ আছে কান্না করছিলেন। এখন তো আজকেও লোয়ার দিন ফাট থেকে 2 পরিবার যাচ্ছে, এখন তো আমরা গিরিয়া ঠেলে। কিন্তু আগে খুব কম ছিল, কয়েক মাইল দূরে একজন, 10 বছর 5 বছর বাদ একজন আজি সাহেব যেতেন। কি তাজিম, কি ইজ্জত, কি এহতেরাম, সুবহানাল্লাহ। এই মোল্লা আমিন শাহ হুজুর সাহেব লিখেছিলেন কি উনকি রহলত বরপা হে শোর মাতম হর তরফ, কৌন হে ऐसा जहां में जो न हो अंध होगी। এত বড় আল্লাহর ওলি এই দেশ ফেলে আল্লাহর ঘর দেখতে যাচ্ছেন, তার জন্য পেরেশান কে হবে না? আসমানের নিচে জমিনের উপর সবাই পেরেশান। আল্লাহ তাকে হজ মাবরুর নসিব ফরমান, সহি সালামতে কাজ করে আল্লাহ হজ আদায় করে আবার আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দিন, এরকম দোয়া করেছিলেন। সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি। এই এবং উনি লিখেছিলেন যে ও আইয়ুব খানের ব্যাপারে, যে আইয়ুবি বাহারিস্তা বা পাকিস্তা বাহারাই। আইয়ুব খান উনি খুব বাঘা পুরুষ ছিলেন অবশ্য। এনির ব্যাপারে এরকম কথা আছে তো, ফলনা শাসন, দশনা শোষণ, এগুলো থাকবে আইয়ুবের শাসন, এগুলো মানুষেরা মনে রাখবে জীবনকাল। এরকম আছে, থাকবে, রাখবে সবসময় স্মরণ। অমুকের শাসন, অমুকের শোষণ, অমুকের এই বাসন, এগুলো মানুষ জনগণ ডাকবে চিরকাল স্মরণ। এরকম কথাও আছে, শাসন বেশি করা ছিল। উনি যখন এখানে আসার কথা, আগাগোড়ার লেট্রিন থেকে শুরু করে টয়লেট থেকে শুরু পরিষ্কার, ঘরের ছানি চেয়ে বেশি সুন্দর, ঘরের উঠানের চেয়ে পরিষ্কার করেছিল আইয়ুব খান। ও ব্যাপারে বলেছিল, এই ব্যাপারে উনি লিখেছিলেন যে মওলানা আমিন চৌধুরী
উনি লিখেছিলেন যে আইয়ুবি বাহারিস্তা বাপা খিস্তা বাহারাই, এরকম করে একটা শায়র লিখেছিলেন। উনি বলেছিলেন কে, ওনার একজন প্রিয় ছাত্র লোহাগাড়া ইসলামিয়ার তৎকালীন প্রিন্সিপাল দারুল আলিয়ার ফার্স্ট বয় আলহাজ মাওলানা মুজতবা সাহেব রাহিমাহুল্লাহ, আমার ওস্তাদ লোহাগাড়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল। এগুলো ছোট ছোট করে আমাকে বলতেন আর কি। আমি শাহবুদ্দুর বলতেন যে মুস্তফা তুমি আসছো, তুমি এসছো নোবা কিতাবের ইবারত করতে নাই। সে যাই হোক, এই জন্য এদের স্মরণ করা উচিত। সর্বোপরি এই কবরবাসী এখানে ডানে বামে সামনে পিছনে যারা আছে, এই ছেলেরা এখানে ছেলেরা মুভিং করছে, কিন্তু ফাইন্যান্স থেকে শুরু করে দোয়া করছেন মুরব্বীগণ, বুড়ারা দৌড়াদৌড়ি করছে, বুড়ারা দোয়া করছেন এখানে এই মাহফিল হওয়ার জন্য। আমাদের মুরব্বীগণ বড় ছোট যত আত্মীয় স্বজন দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, বিশেষ করে আল্লামা আমিন চৌধুরী যাকে কেন্দ্র করে আজকের এই শানদার মাহফিল, তার 14 গোষ্ঠী যারা চলে গেছেন, সকলের মাগফিরাত কামনা করছি আজকের এই মাহফিল থেকে। আল্লাহুম্মা গফির যুনুবাহুম ওয়াসতুর উয়ুবাহুম ওয়ারফা দারাজাতাহুম দারাজাতান আলিয়া ওয়ারযুকহুম জান্নাতাল ফিরদাউসিল আলা, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমি একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছিলাম, আমাকে আমার বড় ভাই উনি বলেন সবসময় এই কথা বেট্টা পুরে দিও, অল্প পুরে দিও, আর পদ্মা বেট্টা গোড়া সাগর গ্লাস টানি ফেলে, গ্লাস গোড়া সাগর 1 মাইল কথা 1 ইঞ্চি ভিতর, আরো কথা বেট্টা পুরে দিও। হ্যাঁ হয় সরাই সফতে বক্তা বেশি আর সময় দিন লোক আসর তো তাই যাই। আমার বড় ভাই আমাকে যেমনটা বলেছেন বা এহতেরাম, আমি চলে এসেছি ঠিক এখানে ব্যাগ থেকে রেখে এখানে সালাতুল আসর আমার ভাই আমাদের খতিব আল্লামা রাশেদ আহমদ চৌধুরী তার ইমামতিতে সালাতুল আসর এখানে প্যান্ডেলেই আমি আদায় করেছি। আমি আল্লাহর দরবারে শুকর আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ হামদান কাসীরান কামা ইয়ানবাগি লাহু ওয়ালহামদুলিল্লাহ হামদান কাসীরান কামা আমর। এবং আল্লামা আমিন চৌধুরী মকবুলিয়তের অন্যতম আলামত। আমি কিন্তু আসরের নামাজ জুর থেকে পড়ার কঠিন ছিল, ওখানে ফুলতলা পড়া কঠিন ছিল, কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানিতে নিশ্চয় তার রুহানি দোয়া আমাদের দিকে আছে। তিনি মনে করছেন যে আমার নাতিপুতিরা আমাকে দোয়া করবেন, তার রুহানি ভাবে দোয়া আছে বলে আমি চুম্বকের মতো জাস্ট টাইম নো কমপ্লেইন ঠিক সময় আমি এখানে প্যান্ডেলের ভিতরে এসে জামাত পেয়েছি। মাশা আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার কবীরা আলহামদুলিল্লাহ কাসীরা ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসীলা। এই আমাদের মুরব্বী আলহাজ শামসুদ্দিন আহমদ চৌধুরী আগুলো শুনছুগুলো চেহারা বুড়া বাপ বহু আর দাদা আমি দেখেছি হাসতুম হাফতুম আমার দাদার দাড়ি দুড়ি যে কাঠি চন্দ্রকুড়ি রেখে কাঠি আলহাজ শামসুদ্দিন আহমদ চৌধুরী একই চেহারা অবয়ব। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ আমার চাচাকে হায়াত দরাজ করুন, শেফাদান করুন, আমার দাদা জানকে যিনি কেন্দ্রিক আজিকার মাহফিল তাকে দরজা বুলন্দ করুন, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। اللهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم وارفع درجتهم درجة عالية وارزقهم جنة الفردوس الأعلى آمين يا رب العالمين। সকলকে জানাই এই মাহফিলের পক্ষ থেকে মাইকের আওয়াজ যদ্দূর যাচ্ছে সকলকে হাজির ও নাজির জেনে আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তাদেরকে কালিমাতুশ শুকর জানাচ্ছি। উরহিবুকুম তারহিবান আইয়ুহাল মুস্তামিউনাল কিরাম আইয়ুহাল হাজিরুনাল ইজাম আইয়ুহাস সামিউনাল কিরাম উরহিবুকুম তারহিবান আহলান ওয়া সাহলান ওয়া মারহাবান বিকুম ইয়া উশাকাল কুরআন। ও আশিকানে কুরআন, ও দ্বীনের পাগলগণ, ছোট বড় নবীন প্রবীণ শিশু কিশোর সকলকে জানাই আজকের মাহফিলের প্রারম্ভে অসংখ্য ধন্যবাদ, কালিমাতুশ শুকর। আল্লাহ সকলকে কবুল করুন, আমিন। আমি বরকতান তেলাওয়াত করেছিলাম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়াস্তাগফিরু রাব্বাকুম সুম্মা তুবু ইলাইহি ইন্না রাব্বি রহিমুন ওয়াদুদ। অন্য জায়গায় আছে ইন্না রাব্বি গফুরুর রহিম। এরকম এই দাওয়াতটা শুআয়ব আলাইহিস সালাম দিয়েছিলেন, কওমকে সালেহ আলাইহিস সালাম দিয়েছিলেন, যুগে যুগে নবী, এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শেষ নবী নবী আখিরুজ জামান আলাইহি আফদালুস সালাওয়াত ওয়া আসকাস সালাম উম্মতকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেছিলেন নবী বন্ধু আপনার উম্মতদেরকে একটু বেশি তওবা করতে, একটু ইস্তিগফার করতে, একটু গুনাহ মাফ করতে বলেন না। প্রতি কথায় কথায় কাজে খতমে গুনার দুফা একটু বলেন না। আজকের মাহফিলে তো গুনাহ মাফের জন্য দোয়া, আজকের মাহফিলে তো মাগফিরাতের দোয়া, ঈসা আলাইহিস সালাম মাহফিল তো ইস্তাগফিরু রাব্বাকুম, তোমরা ইস্তিগফার করো, গুনাহ মাফ চাও তোমাদের রব্বে করিমের দরবারে। ইন্না রাব্বি ইস্তাগফিরু রাব্বাকুম সুম্মা তুবু ইলাইহি, তারপর তার দিকে তোমরা তওবা করো। ইন্না রাব্বি রহিমুন ওয়াদুদ, নিশ্চয় আমার প্রভু অতিশয় দয়ালু অতি প্রেমময়, আমার রব মেহেরবান প্রেমময় দয়ালু।
আল্লাহ পাক নবীর মাধ্যমে আমাদেরকে শিখাচ্ছেন, জিকে মেরে বউকে শিখানো, নবীর মাধ্যমে কুল মখলুকাতকে, কুল বনি আদমকে, কুল উম্মতি মুসলিমাকে শিখাচ্ছেন। ও দুনিয়ার মানুষেরা বেশি বেশি তওবা ইস্তেগফার করো, পরিষ্কার হয়ে যাবে। তওবা করবে না, জাঙ্গার দ্বারা যাবে, মরিচা ধরে যাবে, চেহারা বোঝা যাবে না, চিনা যাবে না, তোমার মুসলমানি চেহারা হারিয়ে যাবে, ইমানদারি চেহারা হারিয়ে যাবে, চেহারা থাকবে না। চেহারা বহাল থাকার জন্য, চেহারা পরিষ্কার থাকার জন্য, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জাহির বাতিন সব থাকার জন্য বেশি তওবা করো, বেশি ইস্তেগফার করো। সুবহানাল্লাহ। কারণ আমার রব বেশি তওবা কবুলকারী, বেশি গুনাহ মাফকারী, বেশি প্রেমময়, বেশি দয়ালু, বেশি মেহেরবান। সুবহানাল্লাহ। আরেকটা হাদিসে নবী পেশ করেছিলাম কি, বান্দারগণ থেকে, জিন্দাদের পক্ষ থেকে মুর্দাগণের জন্য বড় পাওনা হলো আল ইস্তিগফারু লাহু। সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি। তোমরা বেশি মাগফিরাত কামনা করো মুর্দাদের জন্য। আমার চেয়ে কত বাগা পুরুষ মাটিতে খেয়ে ফেলছে, লক্ষণ উদ্যানে চিহ্নও নাই, খবরও তো নাতি পুতিরে চিনে না, দাদার খবর কোথায়, বড় আব্বুর কোথায়, জেঠা আব্বুর খবর কোথায়, চিনেও যায় না। চিনেও 10 জনকে চিনাইতে হয়, এখানে তোমার দাদার খবর ছিল, এখন কিন্তু কোথায় চিনি জানে আমার খেয়াল হচ্ছে না, এখানে তোমার দাদা ভাইয়ের খবর ছিল, এখানে তোমার বড় আব্বুর খবর ছিল। এরকম কত নমরুদ, সাদ্দাত, হামান, কারুনের মতো বড় বড় কুখ্যাত নেতৃবর্গ যেমন দুনিয়া থেকে চলে গেছে, ভালো মানুষ দিনদার ইমানদারও দুনিয়া থেকে চলে যাবে। কুল্লু মান আলাইহা ফান, কুল্লু মান আলাইহা ফান ওয়া ইয়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম। ধনী হোক, দরিদ্র হোক, নেককার হোক, বদকার হোক, সবাই এখানে শেষ হয়ে যাবে, নিঃশেষ হয়ে যাবে। সুতরাং হে জিন ও ইনসান, তোমরা বলো দেখি তোমাদের রবের দিয়া কোন কোন নিয়ামতের স্বীকার করতে পারো? এই লা তাজহাদু ওয়ালা তুনকিরু ইহদাম মিন আলাই রাব্বিকুম ওয়া নিআমি রাব্বিকুম। তোমাদের রবের দিয়া একটা নিয়ামতও অস্বীকার করার জো নাই, সাধ্য নাই, শক্তি তোমাদের নাই। সূর্যকে বলো কি উপকার অপকার, সূর্যের কোনো ক্ষতি আছে? এটা আমাদের ক্ষতি করছে, চাঁদ ক্ষতি করছে, গাছ, বাঁশ, লতা পাতা, জোয়ার, বাড়া, খাল, নদী, বিল, ঝিল সব আমাদের এই জন্য সৃষ্টি করে যাচ্ছে। আল্লাহ বলছেন ঘুরে ঘুরে 34 বার 35 বার মতো সূরা রহমানে, ফাবিআইয়ি আলাই রাব্বিকুমা তুকাযযিবান। সুতরাং হে জিন ও ইনসান, হে মানব দানব, তোমাদের রবের দিয়া কোন কোন নিয়ামত তোমরা স্বীকার করতে পারো? এটা ইস্তেফহামি ইনকারি। না না, তোমাদের অস্বীকার করার কোনো জো নাই, কোনো পথ নাই, অস্বীকার করতে পারবেই না। তো না পারলে কি করবে? শুকরিয়া আদায় করো, শুকরিয়া আদায় করো। সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি। আরেকটা হাদিসের অংশ পড়েছিলাম, আদ-দীনু আন-নাসীহা, জনাবে নূর নবী রাসূল আরবি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, দিন হলো গোড়া উম্মতের জন্য শুভ কামনা, শুভ কামনা, কল্যাণ কামনা, মানুষের বাড়ায় যাওয়া, মানুষের উপকার করা। এটা ব্যাখ্যা অনেক অনেক। আমি দিন মানলাম, আমার বুড়া মা বাবাকে খেদমত করলাম, আমার ভিতরে দিনের তেজ আছে, দিনের রস আছে, আমি আমার এলাকার মুরব্বীগণের খবর নেব। আমার ভিতরে দিন আছে, আমি প্রতিবেশীর একটু দোয়া নেব। আমার ভিতরে দিন আছে, ঈমান আছে, আমার আত্মীয় স্বজনের খবর নেব। আমার ভিতরে দিন আছে, ঈমান আছে, আমি এরকম দিন মাহফিল একটাও ফিস দেব না। আমার ভিতরে দিন আছে, ঈমান আছে, টাকা পয়সা বুদ্ধি ব্যবসা যদ্দূর আছে এগুলো সফল করার জন্য আমি দান করব। আমার ভিতর দিন আছে, ঈমান আছে, আমি গরিব দুঃখী মানুষ যাদের পরিবারে মেয়ে বড় হয়েছে, বিয়ে দিতে পারছে না, পাত্রস্থ করতে পারছে না টাকার অভাবে, আমার ভিতরে দিন আছে, তো আমি মুসলমান, তো আমি কিছু সাহায্য করব। আমার ভিতরে দিন আছে, ঈমান আছে, পাশের একজন মানুষ 1 মাস 2 মাস ধরে খবরে অসুখের অফার আছে, ওষুধের চেয়ে মূল চিকিৎসার চেয়ে পরীক্ষা খরচ বেশি। ওষুধের দাম 1,500, পরীক্ষা খরচ 3,000, এরকম। ওষুধের খরচ 500, পরীক্ষার খরচ 5,000, ওষুধের পরীক্ষা শুধু এরকম লড়খড়াচ্ছে, কাতরাচ্ছে। আমি আমার ভিতর দিন আছে, তো উনিও মুসলমান, আমিও মুসলমান, আমি এলাকার মানুষ, উনিও, আমার তৌফিক আছে, আছে, অন্তত প্রেসক্রিপশনের কিছু খরচ কিছু হলেও দিই, আমিও দিই, আর একজন বন্ধু থেকে নিয়েও দিই। এটা হচ্ছে আদ-দীনু আন-নাসীহা। সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি। এবং আমি দিনদার ইমানদার, আমি একটা মশলা জানি, আমার ভাইকে মশলাটা বলি, এই মশলাটা ও জানছে না। যেমন
তো বেলদুখন পর্যন্ত আসে না একটু সময় আছে না ঠিক আছে একটু তুলি আজকাল করা তো হই আল্লাহ তো দিলে আগুন ডল্লাতে হাত বদ্দা খালি সরবলাই খুশি হলাই ধরলাই এখন বেশি আগুন আছে আগুন আর ভাই প্রতিভা মুফতি ইব্রাহিম মুফতি আল্লাহ দিলে কলিমুল্লাহ তের মুফতি হইয়ার ফাতি যা সাতারা না দেওয়া আই বহেড গই ওলি না হইবে লাগি আর ফার ওলি আই তে হই দেনা গিয়ে দিলে বহুত বড় উস্তাদ আল্লাহ নাম তার ফাইবে বালা এলম আছে আমল আছে আর ফাইবে আর ভাই আপদ দাবর খুশি সে যাই হোক আল্লাহ কে আগুন কবুল করো না মশলা কই দি মশলা কি হইতে নি মশলা কি মসজিদের গাড়ির মধ্যে বহুত জন কথা হয় গাছগুলা গাছে কদম ফুল গাছ আছে আজান দিলে যাতে জাগই আজান দিলে শতান দূরে দেয় মুসলমান নজমুরে আজান দিলে মসজিদ যাবে শূন্য চললে কি মশলা বুঝন ফান কই দি আজান দের বাদ কখনো দায়িত্ব নাই অন্য মসজিদের মুয়াজ্জিন ন খতিব ন কিছু ন অন্য মসজিদের দায়িত্ব নাই মসজিদের বারান্দাত কথা হয় এর দুরুদ মুয়াজ্জিন আজান দের বাইরে অন্যান্য মকরু তাহারি না শতান নাই জায়েজ নাই খেয়াল রাখছেন ইয়েন দরকারি বেশি দরম মশলা গরম মশলাই বে গেন সুয়ারি দিলে চিনি দিলে গোস্ত মজি যাবে আন্দিলে গোস্ত নমাজে ইয়ে না দিলে গরম মশলা হয়ে দিয়া মানুষ বোঝ মানে এনে তুন কপ মারে আজান দিয়ে যাবি হদুড়া আজান দিয়ে যাবি আজান দিলে গলে দেয় না যাবে হড়ে দেখা যাবে কিতাবের মশলা দেখি মসজিদের ভিতরে বারান্দা ইমামশাল্লাহ মুয়াজ্জিনুল্লাহ বা অন্য বন্ধু বান্ধব মিলে এর হতা হয় আজান না দেরি করে যাই আল্লাহু আকবার হইয়ে আজান শুরু করলে পরে কোন বিচারের গপ গুজার করা মানুষ বাইরে নির্দিষ্ট কোনো মকরর দায়িত্ব না থাকলে মসজিদ থেকে বের হওয়া মসজিদের বেহুরমতি মাকরুহ জায়েজ নাই বেশি দরকারি মশলা আর কি জানাজায় এসেছি চার তাকবীর ফরজ আমি দুই তাকবীর পেয়েছি ইমাম সাহেব সালাম ফিরালেও আমি যারা দেরিতে এসেছি আমার মতো এরা দুই তাকবীর দাঁড়ানো অবস্থা মুখে বলে তারপর সালাম ফিরাবে ইমাম সাহেব আগে সালাম ফিরিয়ে ফেলবে তার নিয়ম মতে তার টাইম মতে চার তাকবীর ওনার হয়েছে ওনার সাথে যারা আছে তিন তাকবীর পেয়েছে এক তাকবীর পাইনি দুই তাকবীর পেয়েছে দুই তাকবীর পাইনি বাকি দুই তাকবীর বা এক তাকবীর উনি নিজে নিজে ওরা ইমাম সাহেব সালাম ফিরক আমি দাঁড়িয়ে ওই দুই তাকবীর শেষ করে সালাম ফিরাবো এগুলো পদ দরকারি মশলা বেশি দরকারি মশলা এরপরে কি নামাজের মধ্যে তেরা ফরজের একটি কেরাত ফরজ এগুলো দরকারি মশলা প্রসঙ্গ ক্রমে কেরাত পড়ার জন্য তাহারিকে সফতাই উঠ নড়তে হবে কাটলা খুঁজি দিয়ে পান তোরা ফুলে গিয়ে রেঙ্গরি রুকু সইদে গরিবে ব্যায়াম হবে এক্সারসাইজ নামাজ নব নামাজ পড়ার জন্য হরকত লাগবে মুখ নাচতে হবে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বড় করে পড়তে হবে না ছোট করে হলেও অন্তত উঠ নড়তে হবে উঠ না নড়লে এটা কেরাত সাব্যস্ত হবে না সুতরাং নামাজের তেরা ফরজের একটাও যদি বাদ যায় নামাজ হবে না এগুলো দরকারি খেয়াল রাখেন এগুলো নামাজ পড়তে হবে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন কুল হুয়াল্লাহু আহাদ উঠ নড়তে হবে উঠ না নড়ে এনে ফুলিয়ে হাল্লা গোসই মান এনে রুকুত গেলাম এলে নাই রুকুত নামাজ হবে না হরকত করতে হবে হরকতে শফাতাইন করতে হবে এরপরে দরকারি মশলা কি নামাজের মধ্যে বিভিন্ন মসজিদে আসমায়ে হুসনা 99টা আল্লাহর নাম আছে এরকম সিনটা জবাত সাততিন তাল জবাত তারা দিফের দুন সাত্তার কাবদাল ফেস কুদ্দাল ওয়াফিস দুসিন দিফের সুন কুদ্দুসুন এরকম যদি বানান করে পড়ে হেজা করে পড়ে নামাজ ভেঙে যাবে আবার নামাজ ফিরে পড়তে হবে এমনি চোখ গেলে কোন রকম অসুবিধা নেই তারপরেও মকরু এখানে হুজুরি করা হুজু থাকতে হবে মসজিদে মসল্লাই না চোখ থাকতে হবে কাম হাই চোখ দুলিওরি আঙ্গুরি চোখ কত চোখ সেবিল্লা দিয়ে সাহায্য না সাত চারিবেন তো মকরু কিন্তু যদি আপনি এখানে ক্যালেন্ডার আছে 2025 সালের ক্যালেন্ডার আছে মসজিদের সামনে বিভিন্ন ধরনের লেখা আছে ওগুলো যদি আপনি হাফিজু আলাস সালাওয়াতি ওয়াস সালাতিল উসতা এরকম আপনি উচ্চারণ করে পড়লেন নামাজের অবস্থায় নামাজ ভেঙে যাবে এই আদা করা ফরজ হবে নামাজ আবার পড়তে হবে এগুলো দরকারি মশলা আজান দেওয়ার সময় এরকম পুরা গর্দনা ফেরানো নামাজ চলা অবস্থায় পুরা ঘাট ফিরিয়ে মেলা এগুলো না খেয়ে সালাত নামাজ ভেঙে যাবে কোন রকমে একটুখানি কাট করা যাবে সামান্য এরকম ফিরে ফেলা এরকম করা নামাজেও মকরু আজানেও মকরু একটুখানি সাউন্ড বড় হওয়ার জন্য এখানে যেমন সাউন্ড বক্স দেওয়া হয়েছে আজান সুদূর দূরান্তে যাওয়ার জন্য এরকম আজান বড় করার জন্য এরকম রসুলের পাক কানে হাত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে একটুখানি ডানে মামি ফিরালে আওয়াজ দূরে যাবে এই জন্য ফিরানো মানি গোড়া মাইকের অরণ অনেক দইলে পুরোটা মাস ফিরে ফাইন ফোরকানি এসব ফিরালে মকরু নামাজ ভেঙে যাবে এগুলো মশলা খেয়াল রাখবেন আর কেরাতের সময় ছোট কেরাত আসরের নামাজ জোহরের নামাজ সময় একটা পুরো আয়াত পড়লে সৌসইদা দিতে হবে আলহামদু পড়েছি আমি মাগরিব নামাজ খেয়াল করে আলহামদুলিল্লাহ পুরো আয়াত পড়ি নাই সৌসইদা দিতে হবে না নামাজ ঠিক আছে
আর বড় কেরাতে জেহেরি বড় বড় কেরাতের সময় চারটায় ঘুরি ঘুরি আমাদের মধ্যে আসরের নামাজ উঠলে মরির নামাজ এশার নামাজ বহুত মানুষের হাসিতে হাসিতে পরে সুবহানাল্লাহ বলতে হয়েছে খেয়াল আলগা দিয়া ঘুরি দিবেন অবাই কেরাত নহরত দিয়া বা কেরাতের সময় এরকম যদি আলগাই দিতে হয় চৌষয় দিয়ে দিতে হবে না সময় লস করেছে এই কারণে এগুলো দরকারি মশলা হ্যাঁ অন্তত 320 পরিমাণ যদি ক্রস করে সময় কেরাতের সময় তাহলে সহজে দিতে হবে এমনি যদি সোনা পড়ার সময় একটু বিলম্ব করে অসুবিধা নেই কিন্তু কেরাতের কথা পুরো ভুলে গেছে বহুত কোন তারপর মুসল্লি হলে খাইতে কত বাদ দিন কিরোবা সুবহানাল্লাহ ডাক দিয়ে তারপর কেরাত শুরু হইয়ে সহজে দেওয়া হইব নামাজ আছে এনে সহজে এগুলো কিছু দরকারি মশলা বললাম আর কি আর মসজিদে ঢুকার সময় আসসালাতু আসসালামু আলাইকা আলা রাসূলিল্লাহ অথবা আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ পড়েই আল্লাহুম্মা আফতাহ লি আবওয়াব রাহমাতিক আসসালাতু আসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ বলেই আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদলিক এই দোয়াটা পড়া সুন্নাত মাসনুন ডাইরেক্ট আল্লাহুম্মা আফতাহ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসসালাতু আসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলু আসসালাতু আসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ আল্লাহুম্মা আফতাহ লি আবওয়াব রাহমাতিক এটাই কমপ্লিট সুন্নাত আর কি এবং মসজিদটা এখানে 3 রুম হয়ে গেছে কম্পার্টমেন্ট মসজিদে মোটামুটি আল্লাহর নবীর শানে আল্লাহর নবীর সময় শুধু কাবাতুল মুশাররফা মসজিদুল নববী এটা হামরা ছিল না বাউন্ডারি শুরু এই শুরু যেটা শেষ সেটা বেঁচে হামরা নয় সুতরাং দোয়া পড়ার মুসলিম দোয়া হলো কি দুকার আর বাইর হওয়ার দোয়া এই দুকার সময় সর্বশেষ ঢুকতে যেটা সেটা এখানে সুন্নাত আদায় হবে না বারান্দায় এসে দোয়া পড়লে ভিতরে ঢুকে দোয়া পড়লে দোয়া পড়ার ভিতরে আর বাইর হওয়ার দুকার দোয়া হচ্ছে একদম মুসলিম ঢুকার সময় স্যান্ডেল দেখে যেখানে ঢুকবেন সেখানে প্রবেশের দোয়া এবং যেখানেই গিয়ে বাইর হবেন সেখানে বাইরের দোয়া আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা সাইয়্য এটা বিয়াগ ফরে ফেলিয়ে এর ভিতরে দোয়া করেন সামনে দল দিয়ে ঢুকতে ঢুকি মাত্র মসজিদের বাদ দিই আগে তো মসজিদ আছিল একখান এখন বিরাট আমরা ওই 3 ডুইল কম্পার্টমেন্টে গিয়ে দিই রসুলের মসজিদ একখান আছিল এক দেওয়াইলে সুবহানাল্লাহ বিহামদি এই কথাগুলো আমি প্রসঙ্গক্রমে বললাম এখন আজিকার এই হাদিস সম্পর্কে আজিয়ার এই মশলা কি ঈসা আলাইহিস সালামের কথা আছে কিনা অনেকে মনে করে যে না জিন্দাদের পক্ষ থেকে মুর্দারা কিছু পাওনা আছে কিনা হাদিস শরীফে আছে কিনা প্রামাণ্য কিছু কথা আছে কিনা এগুলো সম্পর্কে আমি একটু হাদিস যা পেয়েছি বলবো আমি মাওলানা মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ ইবনে নাঈম ঢাকা জামাল হোসেন হ্যাঁ মাওলানা জহিরুল ইসলাম বাসকারী বহু বড় মানুষ সাবেক অধ্যক্ষ বহু বড় একজন উদীয়মান ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম মাশাআল্লাহ মুফতি মাওলানা কালিমুদ্দিন মাশাআল্লাহ মাওলানা রাশিদ আহমদ চৌধুরী আমি সকলের কথা দোয়া করছি দোয়ার জন্য আর কি এগুলো দোয়া বরকতের জন্য দিচ্ছি বড় বড় মানুষ আল্লাহ যেন সবাইকে যার যার টাইম মতে আসার তৌফিক দান করেন আমিন قد ورد في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ মিন দফনিল মাইয়াতে এটা আজিকার কথা মুর্দা সম্পর্কে কথা কবর দেয়া সম্পর্কে কথা মুর্দারা কি হক রাখে দাবি রাখে আমাদের কাছ থেকে জিন্দাদের কাছ থেকে মুর্দারা কি দাবি রাখে কি আবদার রাখে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদতে করিমা ছিল কানান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজা ফারাগা মিন দফনিল মাইয়াতে জনাবে নূর নবী রাসূল আরবি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফারিগ হতেন অবসর হতেন মুর্দাকে দফন করে ওয়াকফা আলাইহি তার ডানে বা বামে একটু দাঁড় হতেন একটু ওয়াকফ করতেন ফাকালা তিনি বলতেন ইস্তাগফিরু লি আখিকুম মুর্দার ছেলে ভাই আত্মীয়স্বজন এদেরকে বলতেন দাঁড়াও তোমাদের ভাইয়ের জন্য আত্মীয়ের জন্য একটু ইস্তেগফার করো একটু দোয়া করো এটা তো আর খবর দিলে সহজে ভাড়া মারি একজনের স্যান্ডেল একজনের সিঁড়ি ফেলাই এটা মেডি টেন্টি একজনের কোদাল আর ট্যাঙ্ক ধরে গই এবং যে ডাকাডাকি এরকম ডাকাডাকি করা কবরস্থানে সুন্নত নয় মকরু ছোট করে কথা বলতে হবে কাজ বেশি করতে হবে কথা কম বলতে হবে দোয়া বেশি করতে হবে রাসূল পাক মুর্দা দফনের পরে বলছেন দাঁড়াও যাচ্ছ কোথায় একটু দোয়া করো তোর জন্য দোয়া করো এরপর তার দেখা হবে না ওর সাথে আর দেখা হবে না একটু শেষবার মতো একটু ইস্তেগফার করো ইস্তাগফিরু লি আখিকুম তোমরা তোমাদের তোমরা এদের জন্য একটু মুর্দার জন্য দোয়া করো মাশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ
সুম্মা সাল্লাল্লাহু লাহু বিতাসবিহ, আল্লাহর জন্য দোয়া করো। ইউসাব্বিতুল্লাহু আল্লাযিনা আমানু বিল কওলিস সাবিত, বান্দাদের জন্য যারা জিন্দা আছে ঈমানের উপর যেন টিকে থাকে। আর ওকে মুর্দার জন্য দোয়া করো, যখন বলবে মার রব্বুকা ওয়া মান নাবিয়্যুকা ওয়া মা দীনুকা, এখানে যদি সালাফিরা যদি মন গজা চললে ওখানে তোমার জবাব আসবে না, হাপুত হাপুত করবে, জবাব আসবে না। এখানে যদি ঠিকঠাক করে চলে ওখানে মান রব্বুকা বলার সাথে সাথে সাহাবে খতম হয়ে যাবে রব্বি আল্লাহ ওয়া মান নাবিয়্যুকা নবিয়্যি রাসূলি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ওয়া মা দীনুকা দীনুল ইসলাম। এগুলোর জন্য তাসবিহের কথা বলা হয় যেন সাহাবে তাকে মুনকার নাকিরের জবাব দিতে পারে। দোয়া করো সুবহানাল্লাহ বিহামদি। এই জন্য ফিকর কিতাবে আছে তলকিন মৃত্যুর পরেও কবরের পাশে দিয়েও জায়েজ আছে। উত্তম আসল তলকিন হলো যখন সকারাত চলে শয়তান বেশি খেলা শুরু করে ওর সাথে, শেষ অবস্থায় ওর পাশে কলমা পড়া, ইয়াসিন শরীফ পড়া, আয়াতুল কুরসি পড়া, এটাই মেইন তলকিন, আসল তলকিন এটা। কিন্তু অনেকে বলে তলকিন জায়েজ নাই। কিতাবের ফিকর কিতাবে বিভিন্ন ফিকর জরুরি দরকারি কিতাবে আছে তলকিন করা জায়েজ আছে, কারণ কবরের পারে মুর্দাকে সামনে নিয়ে এটাও জায়েজ আছে। উত্তম হলো কিন্তু শেষ অবস্থায় সকারাত চলা অবস্থায় তার পাশে ইয়াসিন শরীফ পড়ে কলমা পড়া এবং ওকে বলতে না বলা, করো না নমাতি বই করিও, এরকম যদি বাই চান্স খোদা না খাস্তা নফরজম না যদি হওয়ায় মারার সব্বাত কুল্লু হালাক সব বরবাদ। এই জন্য পড়তে বলা যাবে না, করোনা হওয়ানো দেবে। আপনি আমি যারা দরদি আছি তারা পঞ্জনরা ছেলে মেয়েরা আত্মীয় স্বজনরা ছোট ছোট করে কলমা পড়বো, আয়াতুল কুরসি ইয়াসিন শরীফ পড়বো, আল্লাহ আসান করে দেবেন, তাকে আসান করে দেবেন। এটাই মেইন তলকিন। তলকিন মানে শিক্ষা দিয়া। সে যাই হোক, ফাইন্নাহুল আন ইউসআল, তিনি এক্ষুনি জিজ্ঞাসিত হচ্ছেন, তাকে এখন সওয়াল করা হচ্ছে। ইউসআলু মুদারে মজহুল সিগা, সাআলা ইয়াসআলু, সুইলা ইউসআলু, ইনতাশকিল সরফিন নেই। আল্লাহ তিনি এখন জিজ্ঞাসিত হচ্ছেন, তাকে এখন মুনকার নকির কর্তৃক সওয়াল করা হচ্ছে। একটু দাঁড়াও, তার জন্য দোয়া করো, তিনি যেন কথাগুলো জবাবগুলো দিতে পারেন। এরকম রাসূল বলতেন যে সুবহানাল্লাহ সুবহান। এগুলো মুর্দা সংক্রান্ত ইনশাআল্লাহ সব বিষয়ের কথা। وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوص. سبحان الله. جناب نور نبی رسول عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوص. বাসমান ডুবন্ত নিরাশ্রয় একজন মাইয়িত, এই বাসমান একজন সাগরে বাসমান একজন মানুষের মতো, নিরাশ্রয় আশাহীন কুল কিনারাহীন মানুষের মতো কবরের মুর্দা। মুতাগাব্বিস মানে মুলতামিসুল গাউস, মুলতাকিমুন নুসরা ওয়া তা'য়িদ, সাহায্য প্রার্থনা করেন। ও ভাই হাল মিন আকারিবি হাল মিন ইখওয়াতি, ও ভাই কোনি কি আসুন হবে আর তুলিল না, হবে আর তুলিল না, ডাক মার দেনা না, চোরাইলে ডাকাতেলে অঞ্জলি মাইসি ফাইলে গাড়ি ফেললে তোলো না, হবে আর বাস। এরকম মুতাগাব্বিস মুস্তানসিফ তালিবুন নুসরা, এই এরকম বাসমান নিরাশ্রয় একজন মানুষের মতো, সাগরে বাসমান মানুষের মতো কবরবাসী। আহা কইরা মুরা আল্লাহ 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 সকলকে মাফ করে দিন আমি। ফায়ানজুরু দাওয়াতান, তিনি অপেক্ষা করেন, ইয়ানতাজিরু দাওয়াতান তালহাকুহু মিন আবিন আও উম্মিন আও ওয়ালাদিন আও সাদীকিন লাহু। দেখেন ইশারা সব আছে কিনা কিতাবের মধ্যে। তিনি অপেক্ষা করেন দোয়ার জন্য, যে দোয়া লাহেক হবে তার সাথে জড়িত হয়ে যাবে। মিন আবিন সরাসরি পুত্র বাবা থেকে আশা করেন, আও উম্মিন ছেলে মেয়ে মা থেকে দোয়া আশা করেন, আও ওয়ালাদিন অথবা বাবারা ছেলের থেকে দোয়া আশা করেন, আও সাদীকিন লাহু অথবা তার আপন বন্ধু থেকে দোয়া পাওয়ার আশা করেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লামা আব্দুর রহিম ইসলামাবাদ থেকে শুনেছি, এটা সেটা নাকি हर के आयत बर मजारम आरज़ू दारत हमें फातिहा खानी बराए मग़फ़िरत ही कम तरे. हर के आयत बर मजारम आरज़ू दारत हमें फातिहा खानी बराए मग़फ़िरत ही कम तरे. ও ভাই ধনী দরিদ্র কাছের দূরের পরিচিত অপরিচিত জওয়ান বুড়া যারা এই কবরস্থান দিয়ে যাচ্ছ, তোমাদের থেকে কিছু চাই না, একটু যদি পারো সূরা ফাতিহা পড়ো, আমার জন্য একটু দোয়া করো না। দোয়া हर के आयत बर मजारम आरज़ू दारत हमें फातिहा खानी बराए मग़फ़िरत ही कम तरे. এই আদনার জন্য একটু সূরা ফাতিহা পড়ে দাও না, একটু পাবো এরকম।
ছেলেরা নাস্তা পেলে নানা দাদারা একটা বাদামের প্যাকেট মিলিয়ে নাতিরে কি খুশি আসমানের তারা ভাই মতো এইরকম গরিখে মুতাকাব্বাসা আসসালামু আলাইকুম ইয়া দিয়ারা কওমি মুমিনিন ইয়া আহলাল কুবুর করে সূরা ফাতিহা সূরা ইখলাস সূরা তাকাসুর পড়লে এর চেয়ে বেশি কুটি হয়ে যায় যেন আসমানের চাঁদ পর্যন্ত তার হাতে দেওয়া হয় সুবহানাল্লাহ আল্লাহ আমরা যেন সব সময় আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দিই ফাইদা লাহিকাতহু যখন এই আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে এই আত্মীয়-স্বজনরা মুর্দারা পেয়ে যায় এই দোয়াগুলো কানা হাব্বা ইলাইহি মিনাদ দুনিয়া ওয়া মা ফিহা আসমান জমিনে কি অঢেল সম্পদ আছে অগণিত তার চেয়ে বেশি খুশি হয়ে যায় এই আলহামদুলিল্লাহ আউযু বিল্লাহি বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহা দরুদ শরীফের এই সওয়াবটা পেলে আসমান জমিনে কি অগণিত অবারিত সম্পদ আছে না এর চেয়ে অনেক বেশি প্রিয়তম হয়ে যায় এই মুর্দাদের জন্য এই দোয়া এই জিয়ারত এই জিকির এই তেলাওয়াত সুবহানাল্লাহ আল্লাহ আমরা সবাই যেন সব সময় কবরস্থানে যাওয়ার সময় মিনিমাম সূরা ফাতিহা সূরা ইখলাস পড়ি দোয়া করি আল্লাহুম্মা ইগফির লানা ওয়া লাহুম এরকম দোয়া করি এরকম ওয়াইন্নাহু তাআলা লায়ুদখিলু আলা আহলিল কুবুরে আল্লাহ পাক দয়া করে মেহেরবানি করে তার সাথে দোয়ার সাথে আমিন বলেন এবং তিনি অবশ্যই ঢুকে দেন এই জিন্দাদের পক্ষ থেকে আহলে কুবুর কাছে মিন দুআই আহলিল আরদে দুনিয়াবাসীরা যে দোয়া করে যে মুনাজাত করে যে জিকির করে যে জিয়ারত করে এগুলো আল্লাহ নিজে যত্নবান হয়ে দয়াবান হয়ে মুর্দার মুখ থেকে যা বের হয় চট করে আমরা যেমন হুন্ডি পাঠাই টাকা পাঠাই এখানে অনলাইনে টাকা পাঠাই এই ঢাকা থেকে চিটাঙে পাঠায় টাকা চিটাং থেকে টাকা পাঠায় নগদ আর বিকাশে কি নগদ আর বিকাশ আল্লাহ ডাইরেক্ট পাঠিয়ে দেন বন্দার রুহের মধ্যে ঢুকে দিন যাও তোমার নাতি তোমার জন্য পাঠাচ্ছে মা তোমার বাবা তোমার ছেলে তোমার জন্য সূরা তাকাসুর পাঠিয়েছে নাও 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 আল্লাহ নিজে আমিন বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ মিন দুআই আহলিল আরদ আমসালুল জাবাল আমি পাঠাচ্ছি সুঙ্গুরি সুঙ্গুরি সুগুর বঙ্গরত সুগের বঙ্গের মতো আল্লাহ এগুলো লালিত পালিত করে এই জিয়ারতের দোয়াগুলো ফারের মতো বড় করে বিশাল করে পাঠায় সুবহানাল্লাহ ফাটাই দে খানা আল্লাহ ফাটাই দেখ কুটিয়ে না ফাটাই দে একটিয়ার জিয়ারত আল্লাহ করে দেখ কুটি জিয়ারত সুবহানাল্লাহ বিহামদি আমসালুল জিবাল وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم আর জিন্দাদের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় প্রেজেন্টেশন বড় হাদিয়া বড় তোহফা বড় দেয়া হচ্ছে বড় দেনা হলো ইস্তেগফার মুর্দাদের জন্য জিন্দাদের পক্ষ থেকে যে মাহফিল করছে আজকে ছেলেরা আমার এখানে আমার ভাই আছে স্বাস্থ্য ভাই যারা ভাই ফুট নাতি এরা আছে না একঝাক পাকপাখালি শিশুরা যুবকরা এরা এরকম যে আজকে জিয়ারতের তেলাওয়াতের তাসবিহ নাচ হামদ ওয়াজ নসিহতের বিশাল আজিমুশান আয়োজন করেছে যে ব্যক্তি উনি তেইশত তার আমলে বলে হাদিস পেয়েছিলেন তেইশত এই ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে উনি আল্লামা আমিন সাহেব লকব পেয়েছিলেন আমিরুল হুজ্জাজ আমিরুল কাফেলা কাফেলার প্রধানতন ইস্ট পাকিস্তান মশরিকি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান তাকে লকব দিয়েছিলেন আমিরুল হুজ্জাজ এই আমিন সাহেবকে আরা পড়া আছি তেই পড়ে এইটা এর লকব দিল দিয়ে এই আমলর তেইশত হাদিস এই আমলত গেল দিয়ে গোড়া উপমহাদেশ ভারতীয় মহাদেশ ইনকে খনবান ইনকি কি পাকিস্তান বাংলাদেশ ভারত এই অংশ সাব কন্টিনেন্ট উপমহাদেশ শিবহুল কাররা একটু তেইশত মুসলমান গেল দিয়ে এর ভিতর নেতা দিল দিয়ে এবার দাদা জানা দে যারা কেন্দ্র করে ওয়াজ করি এবারে টাইটেল দিল দিয়ে আমিরুল হুজ্জাজ আমিরুল কাফেলা লকব দিল এই আমলত ইন খনসালের আমলত ইনার বাপ শোনা থাকে সুবহানাল্লাহ বিহামদি এই মরত্বা এই এরকম আমাদের আপনাদের বড় দেয়া তাদের বড় চাওয়া আমাদের বড় দেনা তাদের বড় পাওনা আল ইস্তিগফার লাহুম আল্লাহুম্মা ইগফির লাহুম আল্লাহুম্মা ইগফির লানা ওয়া লাহুম এই দোয়া রাওয়াহুল বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ এই হাদিসটা ইমাম বাইহাকি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম বাইহাকি দলিলুল কদর একজন মুফতি মুহাদ্দিস আলেম তিনি রওয়ায়াত করেছেন হাদিসটা সুতরাং আমরা খুব সহজে বুঝে নিলাম আমরা যাদেরকে সই বিসির মতো কাতল বিসির মতো আমের আড়ির মতো রু দিয়ে এসেছি কবরে 50 বছর আগে 30 বছর আগে না ফেলে রাখলে হবে না তাদেরও দাবি আছে আমাদের দেনা আছে তাদেরও পাওনা আছে তাদেরও আবদার আছে আমাদেরও তেলাওয়াত আছে জিকির আছে সুবহানাল্লাহ বিহামদি আচ্ছা আরেকটা কথা বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি প্রায় সময় কাছাকাছি এসেছে যে অনেকে আমার থেকে প্রশ্ন করেন যে যারা দুনিয়া থেকে চলে যান এদের সাথে কি তাদের আত্মীয়স্বজন ওখানে দেখা হবে ও ভাই ভালো হলে হবে খারাপ হলে সুড্ডা খাই দ্বারা বললি যে ফোয়া দ্বারা বললি বাবু হাসন দায় পরিচয় না দে বাপে দ্বারা বললি ফোয়া ইদের ওদের ঘুমিয়ে দিবে দে ফোয়া বাবার হবে দিন দে ফোয়া ইস দে ফোয়ার হবে দিয়ে তিন দিলে বাপ
মারিও দে পরিচয় দে বাপুত পরিচয় দে ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি। তবে দিনদার হলে এখানকার স্ত্রী জান্নাতি স্বামীর জন্য জান্নাতি স্ত্রী মিলন হবে, এখানকার ছেলে জান্নাতি পিতার সাথে মিলন হবে, এখানকার বন্ধু জান্নাতি বন্ধুর সাথে মিলন হবে, যদি তার ঈমান অ্যাডজাস্ট হয়, ঈমান এক হয়। আমার আপনার যদি সিম অ্যাডজাস্ট হয়, কিছু গড়ি আছে সিম যদি অ্যাডজাস্ট করে দিই, এই গড়ি নতুন আধুনিক মডেল গড়ি, এই গড়ি দ্বারা কথাও বলে, আলোচনাও করতে পারে, কথাও বলতে পারে, মোবাইলের মতো গড়ি গড়ি নতুন বের হয়েছে। সিম কিন্তু অ্যাডজাস্ট হতে হবে। সিম এইরকম আমার আপনার সিম ঠিক থাকলে যারা মরে যায় তাদের আত্মীয় বাপ ফুট ছেলে মেয়ে স্বামী স্ত্রী মিল থাকলে, সিম মিল থাকলে, ইমান আমল ঠিক থাকলে ঠিক ওখানে মোলাকাত হয়ে যাবে একই জায়গায়, আর কোনো এত দেন দরবারের দরকার নেই। আর যদি মিল নেই, স্বামী খুব দিনদার, স্ত্রী খুব খারাপ, আবু লাহাবের বহুর মতো, আবু জাহেলের বহুর মতো খুব ভক্ত, স্বামী খুব নেক ভক্ত, কোনো দেখা হবে না। বাপ খুব দিনদার, পাঁচটা গুন্ডার গুটিয়া দেখা হবে না। ভাই একজন খুব ভালো, একজন খুব দুষ্ট, দেখা হবে না। কিন্তু যদি দিনী ইমানি অ্যাডজাস্ট থাকে সিমের মতো, ওখানে সমানে সমান দেখা হবে। এখানকার স্ত্রীরা ওখানে বুরহাইলে গিরমানদের নেত্রী হবে, নেত্রী নেত্রী। এটা নেত্রী জোর আছে গুন্ডা, এর নেত্রী আছে বেশি শতান, বেশি অসৎ, মানুষেরা নাচ নাচ ঘুরি বেলার দুন এর উন জান্নাতের ফ্ল্যাগ দেখাবে, কালিমার পতাকা দেখাবে। সুবহানাল্লাহ। এই সময় কি বলেন আল্লাহ পাক? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل بهم بما كسب رهين صدق الله العظيم। 5:35 দিকে জামাত হবে, এখন 20 মিনিট আরো আছে, 15 মিনিট ইনশাআল্লাহ আমি কথা বলবো। এখানে জরুরি একটা আমার আল্লাহ রহমতে আমাকে ইত্তলা দেওয়া হয়েছে, খুব দরকারি। মাশাআল্লাহ। কি বলেন দেখেন, তাহলে আমাদেরকে আশা রাখতে হবে। আল ইমানু বাইনাল খাউফি ওয়ার রাজা, ভয়ও থাকবে আশাও থাকবে, এই দুইয়ের মাঝে ইমানের অবস্থান। ওটা এতদিন হয়তো ওটা গুণা করে গিয়ে মানুষ কোন বললাম কি এর দোয়া, ওটা কি এর হতে সালাতু কি এর জানা যাতে কি এর তওবা ইস্তেগফার বাদ দেছে, ওটা ইনকাম নব আর দইলে এতর গুণদার আল্লাহ মাফ করবে না। ইও গান্ডু কথা ইনো ইন কথা নওয়া কথা, যেদিন গুণা করিবে গরন গড়গড় আইন পর্যন্ত দরজা খোলা থাকবে তওবা। সুবহানাল্লাহ। ডরও থাকতে হবে, আশাও রাখতে হবে, আশাও থাকতে হবে, ভয়ও থাকতে হবে। সুবহানাল্লাহ বিহামদি। এখানে বলা হয়েছে ওয়াল্লাযীনা আমানু, আর যারা ঈমান এনেছেন কোথায়? আল্লাহতে, রসুলে, পরকালে, হাসরে, নসরে, জান্নাতে, ফুলসিরাতে, মিজানে যারা বিশ্বাস করে। ওয়াত্তাবাআতহুম যুররিয়াতুহুম, ফাইল তাদেরকে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম, জেনারেশন, ছেলে ফুয়া নাতি ফুতি সুতি দুতি, ফুটি করে ফুটির করে দুটি, দুটির করে সুতি বলে। ইনসের স্কেল দিয়েছেন আমি গেলে এমনি কিয়া পাটপুর দইলা এনে তো হন্যবাদে ফুট নাতি সুতি, ইয়ার পরে বলা দুটি আবার সুতি বলে। হাতুন নিজের ইহনের আওয়াজ নেই। এইরকম তাদের অনুসরণ করে তাদের নাতি ফুতিরা, তাদের প্রজন্ম, তাদের পরিবারের সদস্যরা বি ইমানি, ইমানদারির সাথে। দাদা নানা ইমানদার, নাতি ফুতিও ইমানদার, এরকম যদি চলে, এই তালে চলে। আলহাকনা বিহিম যুররিয়াতাহুম, আমি মিলাই যাব এই দিনদার যারা খবরবাসী হয়েছে, বাপ দাদা 14 গোষ্ঠী, তাদের দিনদার ইমানদার পরবর্তী 14 গোষ্ঠীকে আমি খবর থেকে শুরু করে হাসরে নসরে জান্নাতে মিলাই দেবো, ইলহাক করে দেবো। সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আল্লামা আমিন শাহ হুজুর তার নাতি পুতি যদি ঠিক থাকে, আমিন শাহ হুজুরের সাথে আমার দাদা জানের সাথে দেখা হবে। নাতি পুতি যদি বেতেল্লা ফেলে, গান্ডুয়াই করে, গুন্ডা করে, বোতলপুরি করে, গাঁদাপুরি করে, ইতারে লাঠি মারি বহুত দূরে ফেলে দিব, হনো দেখা নাই, তাল্লাহ আল্লাহ দেখা নাই নসিনি। এটা দেন দেখাত, এটা যখন দেখাত পাওয়া যদি দিনদার বাপর ফোয়ার তাকে এটা ধরা ফের দেয়, ইতারে আইন নয়, প্রয়োজনে ত্যাজ্য পুত্র করে দিয়ে গুন্ডা ফোয়ার লাভ হয়, ত্যাজ্য পুত্র করে দিয়ে এটা হতে তার আইন নসিনি, অথচ দিবে তুই দে আইন নসিনি। সুবহানাল্লাহ। এখানে যেমন অযাত্রা কুযাত্রা আত্মীয়ের সাথে দিনদাররা পরিচয় দেয় না, এটা আর পদ নয়, এটা আর নাতি নয়, পবালা বাপ খারাপ, এটা আর বাপ নয় হয়। ও কিয়ামতের মাঠেও আখিরাতেও জান্নাতেও যারা দিনদার ইমানদারের সাথে চলে, মুরব্বিগণের সাথে এদেরকে মিলাই দেবেন, একই কম্পার্টমেন্টে একই রুমে রেখে দেবেন। সুবহানাল্লাহ।
ওয়ামা আলাতনাহুম মানে নাকাসনাহুম আনকাসনাহুম খাসারনাহুম, আমি কমাবো না মিন আমালিহিম ও দিনদারদের আমল থেকে মিন শাইইন কিছুই, কুল্লু ইমরিইন বিমা কাসাবা রহিন, প্রত্যেকে বন্দী আছে তার কামাই করা আমলের ভিতর, যে যা করেছে সে আমলের বেরাকের ভিতর সে বন্দী আছে। তার মানে আমি রোজা নামাজ পড়েছি, রোজা নামাজের বেরাকের ভিতরে আমি আছি, আমি মদ খাইয়ে লোট হয়েছি, গাড়ি আমাকে তত্ত্বটা দিছে, মানুষেরা আমাকে ন্যাংটা করে মারছে, গালাগালি করছে, আমার আমল নামা আমার দ্বারা হতা ওখানে বোতলের সাথে হবে। তাস খেলা, জুয়া খেলা, আড্ডাবাজি, এখন তো মদের খারবার বেশি, এদের সাথে হয় বোতল, ওদের সাথে বোতল, এদের সাথে হবে, এদের বেরাকে দিনদার ইমানদার আল্লাহওয়ালা নামাজি, এদের বেরাকের মধ্যে তারা থাকবে ইমামাল মধ্যে, আর গুন্ডারা থাকবে গুন্ডার আড্ডা নাই এদের বেরাকের মধ্যে। সুবহানাল্লাহ বিহামদি। মেহমানগণ তো একের পর এক আসছেন, আমি সকলকে ওয়ানজির আশিরাতাকাল আকরাবিন, নিজের ছেলে মেয়ে ভাই বোন আত্মীয় জন পাড়া পড়োশি আমরা যেন দাওয়াতি কাজ করি, সবাই যেন ভালো হই, আমি যেন যেমন ভালো আমার ভাই বোন দুটো ভালো হোক। আল্লাহর নবী ইরশাদ ফরমান, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা ইউহিব্বা লিআখিহি মা ইউহিব্বু লিনাফসি। জনাবে নূর নবী রাসূল আরবি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, একজন ইমানদার ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানদার হবে না, পূর্ণ ইমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে না। আমি গুস্ত পছন্দ করি, আমার একজন ভাই বন্ধুর জন্য, আত্মীয়ের জন্য, মেহমানের জন্য তা পছন্দ করতাম। আমি মূলা পছন্দ করি না, তার জন্য আমি ফারাবর পুরা পছন্দ করি না, তার জন্য সেরকম আমি দেশি পুরা পছন্দ করি, আমার মেহমানের জন্য, ভাইয়ের জন্য সেটা পছন্দ করতাম। আমি নামাজ পছন্দ করি, আমার ছেলে মেয়েদের জন্য সেটা পছন্দ করতে হবে। আমি রোজা রাখা পছন্দ করি, তাহাজ্জুদ নামাজ পছন্দ করি, আমার ঘরওয়ালা সবার জন্য, পাড়া প্রতিবেশীর জন্য সেটা পছন্দ করতে হবে। আমি সুসাব বড় আল্লাহর ওলি, আমার ছেলে মেয়েরা বড় গুন্ডা হবে না রে, হবে না, তা হবে না, তা হবে না, কিছুই হবে না। সুবহানাল্লাহ। আসুন আমরা ওয়ানজির আশিরাতাকাল আকরাবিনের ভিত্তিতে নিজকে গড়ি, পরিবার গড়ি, সমাজ গড়ি, চূড়ান্ত পর্যায়ে কোরআন হাদিসের আদলে রাষ্ট্র গড়ি। আমিন বলেন সবাই। আবাইয়াল আল ইত্তিহাদু কুওয়াতুন, আরবিতে ইংলিশে আছে ইউনিটি ইজ এ স্ট্রেংথ, বাংলায় বলে একতাই বল। ও ভাই ফুকফারা দোন ফারা এনে সিনিবেলা হয়ে যায় লিতা আরহু এনে হয়ে যায় ফুকফারা দোন ফারা হনে কিতাব দেন নাই ভাই। আমরা উত্তরপাড়া ফুকফারা, উত্তরপাড়া দোনপাড়া ফুকফারা পশ্চিমপাড়া, এটা ছন্দ মিলে দেয়া, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, উত্তরপাড়া দোনপাড়া ফুকফারা পশ্চিমপাড়া, আমরা পাড়া এরকম। যদিও বা পাড়ার নাম লই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, এমনি সিনার জন্য বলি আর কি। একখান দিতে পারবে একদিন গাজালি পারিব, এলে মুলা বেশি বেলাইবান, শাক বেশি রাই বেশি বেলাইবান, ঘর একখান দিয়ে উনি একদিন একটা লাই চিনি বেলা, একটা জাগা করি বেলা উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম হতে। বাস্তবে লা শারকিয়া লা গারবিয়া আল হুকুমাতুল ইসলামিয়া, উত্তর নয়, দক্ষিণ নয়, পূর্ব নয়, পশ্চিম নয়, সব হবে কোরআনী শাসন। সুবহানাল্লাহ। সব ঈমানি আমল, সব হাদিসের আমল, সব দ্বীনি আমল, সব দ্বীন ইসাসে গঠিত হবে। এখানে উত্তর দক্ষিণ আসল কথা নয়। অতএব আমি আমার পাড়ার ছোট্ট বড়, ধনী দরিদ্র, কাছের দূরের, পরিচিত অপরিচিত, বয়োজ্যেষ্ঠ বয়োকনিষ্ঠ সবাইকে বলি, ভাই ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআন ওয়া লা তাফাররাকু ওয়াজকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম ইয কুনতুম আ'দাআন ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম ফাআসবাহতুম বিনি'মাতিহি ইখওয়ানা। কি সুন্দর চমৎকার করে সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ পাক বলেছেন। এই 27 মিনিট বোধহয় আর 3 মিনিট বলে শেষ করছি, যে তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে ধরো, মজবুত করে ধরো তোমরা। ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ, সবাই মিলে উত্তর ফারিগা দোন ফারিগা ফুক ফারিগা পশ্চিম ফারিগা মসুদিয়ান দুর্গম দে এটা এত মান পঞ্চায়েত দাঁড়ানো ভরত বেগুনি মুগো ঠিক রাখিম, সালা ফারামর গুরু উপযুক্ত সঠিক ঠিক রাখিম, বেগুনের সময় মতো আজান দিলে আইসো জামাত ছেড়ে করে দেই। এটা মারামারি দ্বারা এর হইছে কেন খালি কেউ সাথে নাই না, কিন্তু কদুনে লোভির দিলে আদাল দেয় সুদে আঙ্গুরিরা ওটা সিঁড়ি ফেলা আর কান কর তিননান কর সেরগান কর ইবেরে ডাক ইবেরে সার এই সাথে নাই। ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআন ওয়া লা তাফাররাকু ওয়াজকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম ইয কুনতুম আ'দাআন ফাআল্লাফা বাইনা কুলুবিকুম ফাআসবাহতুম বিনি'মাতিহি। তোমরা এক সময় আউস, খজরজ, বনু নজির এরকম বিভক্ত ছিলে, আমি সবাইকে আনসার আর মুহাজিরকে মিলিয়ে কান্নাহুম বুনিয়ানুম মারসুস করে আমি নবুয়তের আলোকে, রিসালাতের আলোকে, নবীর পাওয়ারে, নবীর দাওয়াতের মাধ্যমে সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে এনেছিলাম না। আজকে 2025 সালে 1440 হিজরিতেও এই ফুকফারা দোনফারা উত্তরফারা পশ্চিমফারা কোনো নাই, সবাই মিলে এক মসজিদ কেন্দ্রিক আমরা ইউনিটি কায়েম করবো, সবাই এক হয়ে যাবো, এক তালে এক আজানে একামতে নামাজ পড়বো, একই সালা পরামর্শে পারিবারিক সামাজিক কাজ করবো। আল্লাহ
মাহফিলকে কবুল করুন, সবাই মিলেমিশে চলার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ আমিন সাহেব সহ এই এলাকায় যত কবরবাসী আছে সকলের গুনাহ মাফ করে দিন, সকলকে জান্নাতবাসী করুন, আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের মাঝে এতক্ষণ ধরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করলেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা এনামুল করিম আনসারী সাহেব, সহকারী অধ্যাপক, লোহাগাড়া ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা। এই পর্যায়ে সালাতুল মাগরিবের বিরতি।